दूर करवानी जेवी रीते शरीरना दोषो दूर करवानी घणी बधी अलग अलग मेथड होई शके। रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, वेगो, दोषो, रसो, स्रोतसो अलग अलग रीते तमे रोगोने दूर करी शको शरीरना। एवी रीते मनना रोगो पण अलग अलग रीते दूर करी शकाय। एमानी एक रीत पातंजल योग दर्शन में जे आपी छे एमानी एक रीत छे के जे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अने समाधि आज 8 पगथिया आप्या अने एना पछी एणे मन ने विचार ने एना पर घणुं बधुं विज्ञान ने प्रकाश पाड्यो। पातंजल योग दर्शन अंदर जे कहेवामां आव्युं छे ए सिद्धांत साथे अने सिद्धांत छे एटले तमे जो ई जाओ तो एक पछी एक पगथियामां तमे आगळ जई शको। तमे यमनुं पालन करो एटले तमारी एवी पात्रता ऑटोमेटिक तमे नियमनी अंदर प्रवेश करी जाओ। यम अने नियम बेनुं तमे पालन करो एटले ऑटोमेटिक आसन। हवे सामान्य रीते अत्यारे आपणे हलासन छे, पश्चिमोत्तानासन छे, उत्तानपादासन छे, भूनमन पद्मासन छे, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, पूर्ण मत्स्येन्द्रासन, XYZ आ आसनो आपणे करवा पड़े छे। आसनो आपणे करवा पड़े छे ने खरेखर एवुं नथी। यमनुं पालन करो એટલે નિયમ ઓટોમેટિક આવી જાય। यमમાં કયા કયા અહિંસા સત્યમ અસ્તેયમ अपरिग्रह अहिंसा सत्य अहिंसा सत्यम मस्तेयम अपरिग्रह पछे बोलाई गयुं अने नियमनी अंदर तप संतोषम आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम। तो यमने पालन करो ऑटोमेटिक नियम पड़ावा मंडे आपणाथी। यम अने नियम में प्रवेश थई गयो એટલે ऑटोमेटिक तमारी स्थिति ज आपणी स्थिति जेवी आवे कि आसनो उत्पन्न थाय। तमे बैठा होय तो आम थई जाओ, पग ऊंचा थवा मांडे, प्राण पोतानी रीते गति करवा मांडे, प्राणनी गति प्रमाणे शरीरना अवयवो फरवा मांडे ने ए आसनो कहेवाय। तो साचो अष्टांग योग ई कहेवाय। एक पछी एक स्टेपनी अंदर तमे प्रवेश थता जाओ अने ऑटोमेटिक स्थिति प्राप्त थाय। जेवी आसननी अंदर प्रवेश कर्यो एटले ऑटोमेटिक प्रत्याहार आवे। जो प्रत्याहार आव्यो एटले धारणा आवे, ध्यान एटले आठे आठ अंग ऑटोमेटिक आवे। जो प्राकृत रीते कर्या होय तो अने विकृति रीते कर्या होय, विकृति अने करे आपणे प्रयत्न करीने कर्या होय, योग्य गुरुनुं आपणे मार्गदर्शन न होय तो रोगो थवानी संभावनाओ छे। एटले बहु सारी ने साची रीत छे। पण जेवी रीते गुरु वगैरह ए ज्ञान में आगळ वधवा जेवुं नथी। अनुभवी गुरु एमां बहु जरूरी छे। बीजी रीत के आपणामां जो भक्ति नो एक आखो मार्ग छे। भक्ति मार्ग पण उत्तममां उत्तम मननी सारवार माटेनो छे। पछी ज्ञान मार्ग छे, ए मार्ग पण उत्तममां उत्तम मननी सारवारनो छे। पछी वैराग्य मार्ग छे, ए पण मननी सारवार करवानो उत्तममां उत्तम मार्ग छे। पण कई व्यक्तिने कयो मार्ग अनुकूल पड़शे ए तो व्यक्तिना अंग पर डिपेन्डिंग राखे। मान लो कोईनो अंग योगनुं होय तो ए व्यक्तिने योगना मार्गे आगळ जाय तो ज एनुं मन एमां विकास पामे। कोईनुं भक्ति अंग होय तो भक्ति मार्ग में ए आनंद लई अने एमां विकास पामे। कोई ज्ञान में कोई ए रीतना पोतपोताना अंग प्रमाणे एनो रस्तो एमणे लेवो जोईए। अत्यारे शॉर्ट में जवाब आपी दो कारण के आपणे 5 वायु 5 पित्त ने 5 कफ भणशुं ने त्यारे महाभारतना युद्धनी जेम खूब बधा तीर बाण ने गदा ने बधा युद्धो थवाना छे। कारण के मोढेथी लेवायेलो खोराक एमने मोढा सुधी आवतो नथी, मोढामांथी आमाशय सुधी एमनेम जातो नथी।
આમાશયમાં એકલો કાંઈ વલોવાતો નથી અને આમાશયમાંથી આગળ એમને કાંઈ જાતો નથી અને પ્રોસેસ થયા વગર કાંઈ મળાશયમાં પહોંચતો નથી અને શરીરનું પૂરેપૂરું તંત્ર કામ ન કરે તો મળાશયમાંથી બહાર નીકળતો નથી. તો 6 રસ તમે લીધેલા ખોરાકમાં હોય જ છે. ગળો, કડવો, તુરો, ખારો, ખાટો, તીખો 6 રસ તમે લીધેલા ખોરાકમાં હોય જ છે. તો 6 રસોનું જે આમાશયની અંદર જાય ત્યારે જ્યારે જે પાચક રસોઈમાં ભળે છે એ પ્રમાણે એનું વિભાજન થાય છે અને ખાવાનો ક્રમ, જે આહાર લેવાનો ક્રમ છે એ જે ક્રમ આપણે આગળ ભણી ગયા એ ક્રમ જ આહારનો ક્રમ છે. આગળ આપણે ભણી ગયા 6 રસનો ક્રમ. બોલો. જે ક્રમ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યો છે એ ક્રમથી જ આહાર લેવાનો છે. તમે વિચાર તો કહો, આ લોકો કેટલી હદ સુધી ધ્યાન રાખ્યું છે, કેટલી એમાં એને એ ક્રમથી જ પાછો લેવાનો છે. કેટલી હદ સુધી ધ્યાન રાખ્યું છે. એમાં પેલો સ્વાદ આવ્યો તો પેલો સ્વાદ જ લેવાનો છે. તો જમતી વખતે પણ એક ક્રમ જાળવવાનો છે. એનું ખૂબ ઊંડું વિજ્ઞાન આવશે, આગળ આવશે. બરાબર. જો દરેક દ્રવ્ય છે ને ઔષધ છે, રસ, ગુણ, વીર્ય, વિપાક અને પ્રભાવ, 5માંથી કોઈ 5થી કામ કરતું હોય, કોઈ રસથી, કોઈ 2થી, 3થી, 4થી કામ કરતું હોય. તુલસી રસથી કામ કરે છે, વીર્યથી કામ કરે છે, ગુણથી કામ કરે છે, વિપાકથી કામ કરે છે અને પ્રભાવથી 5 દ્વારા કામ કરે છે તુલસી. સમજાઈ ગયું? તો એના રસ કેવો છે? તીખો. તો રસ, તીખો રસ જે કરતો એ બધું તુલસી કરે. બરાબર. પછી રસ, પછી ગુણ. ગુણ કેવો છે? ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ. તો એક ગુણ જે છે ગુણથી કામ કરે છે. પછી વીર્ય, એનું વીર્ય કયું છે? ઉષ્ણ. તો એ વીર્યથી કામ કરે છે. વિપાક કયો છે? વિપાક કેટલા? કયા કયા? સ્વાદ, અમ્લ, કટુકાત્મક. સ્વાદ, અમ્લ અને કટુ. કટુ એટલે તીખો. તેનું વિપાક તીખો છે. વિપાકથી પણ બરાબર કામ કરે તુલસી. રસ, ગુણ, વીર્ય, વિપાક અને પ્રભાવ. તુલસી પ્રભાવથી કામ કરે છે. પ્રભાવ કોને કહેવાય? કે જેના રસ, ગુણ, વીર્ય, વિપાક ભલે બીજા હોય પણ પ્રભાવ આખો અલગ રીતે જ કામ કરતો હોય, એને પણ એક પ્રભાવ કહેવાય. બીજો પ્રભાવ એ કહેવાય કે તમે એને ખાવ નહીં પણ એની હવા લ્યો ને તોય તમને અસર કરે. બીજો પ્રભાવ એને કહેવાય તમે એને ખાવ નહીં, એની બાજુમાં પસાર થાવ ને તોય એને પ્રભાવ કહેવાય. તો રસ, ગુણ, વીર્ય, વિપાક અને પ્રભાવ બધાથી વ્યવસ્થિત સાંગોપાંગ કામ કરે એ તુલસી છે. એટલે બધી રીતે કામ કરે. હવે 9 જાતના કઠોળ કયા કયા ભેગા કરે છે એક્ઝેક્ટ મને યાદ નથી. તમને યાદ હોય તો બોલો, મોટેથી બોલો.
હા, ઓકે. ટૂંકમાં 9 જાતના કઠોળ ભેગા કરી અને શું બનાવે છે? ભેડકું ફણગાવીને પછી એનું શાક બનાવે છે. સરસ. હવે આ વર્ષા ઋતુ છે. વર્ષા ઋતુમાં એક તો વાયુ વિકૃતિની સંભાવના પુષ્કળ છે. વાયુ બગડે એટલે અગ્નિ બગડે, અને વાયુ બગડે, અગ્નિ બગડે, આખું શરીર ડિસ્ટર્બ થાય. હવે આમ જોઈને તો તમે વર્ષા ઋતુ બેહે ત્યાંથી તે વર્ષા ઋતુ પૂરી થાય ત્યાં સુધી એના ભારતના ખાવા પીવા રહેવાના બધી જે રીતો, પછી જે તહેવારો અને આવા જે ભોજનો, એની પર નજર નાખી ત્યારે ખબર પડે કે આપણે કેટલા આરોગ્યની દિશામાં લબોલબ ભરેલા છીએ. હવે સામાન્ય રીતે કઠોળમાં વાયુવર્ધક ગુણો હોય છે સામાન્ય રીતે, બરાબર, પણ પચવામાં હળવા હોય. વાયુ કરે પણ પચવામાં હળવા હોય. હવે એ પચવામાં હળવા હોય, વાયુ ન કરે એટલા માટે શું કરે? એને વધારે હળવા થાય એના માટે ફણગાવે. ફણગાવે એટલે વધારે હળવા થઈ જાય. પછી એને તેલમાં વઘારે. તેલનો વઘાર કરે એટલે એનો જે વાયુની વૃદ્ધિનો ગુણ છે ને એ નાશ પામે ને એ શરીરમાં જેની પણ વાયુનું શમન કરે. આ તો આપણે એક દિવસ જ ખાઈએ છીએ. ખરેખર તો વર્ષા ઋતુમાં આ રીતનો ખોરાક ખાવો જોઈએ એવું આમાં સૂચન છે. આમાં સૂચન છે કે આ રીતે ખાવો જોઈએ, પણ તેલમાં વઘારવો જોઈએ. અને તલનું તેલ, એમાં સરસ્યું તેલ પણ, માની લો કફના કોઈ દર્દી હોય અથવા વાયુના દર્દી હોય તો એ સરસવ તેલમાં ખાઈ શકે. અને નોર્મલી તલનું તેલ ઉત્તમ છે બધા માટે. પિત્તવાળા, બહુ સારી વાત કરી. પિત્તવાળા છે તો આમાં ગરમ ન પડે એના માટે એને ઘીમાં વઘારવું પડે. ઘી પોતે દીપન પાચન કામ કરે, ખાધેલું પચાવે અને ભૂખ લગાડે. દીપન પાચન બે દીપનનું કામ કોણ કરે? ઘી કરે છે. જે દર્દીને ભૂખ ન લાગતી હોય એવા દર્દીને 1 ચમચી ઘી પાવાનું ચાલુ કરી દો એટલે એની ભૂખ ઓગળવા માંડે. આપણે વાસી ખવાય નહીં. પેલા ક્યારે એ આપણે આગળ આવશે, ક્યારે જમવું, રાંધેલું રાંધાઈ ગયું પછી કેટલી વાર સુધી જમવું, આવું બધું આવશે. ઘણું એટલું બધું આવશે ને. અડધો ગ્રામ 1 ગ્રામ ઘી આપવું, એમ માત્રા વધારવાની. પછી ઘીનું એવું છે કે ઘી તમે માની લો કે 10 ગ્રામ પીધું તો તમને બપોરે 11 વાગે ભૂખ લાગતી એને બદલે 1-1.5 વાગે લાગશે, પણ જે લાગશે તીવ્ર લાગશે. આ તમારો પ્રશ્ન અત્યારે એક બાજુ રાખી દે, એ રીતનો જવાબ છે. તમારો પ્રશ્ન એ છે કે સામાન્ય રીતે આપણે વાસી ખોરાક ખાવાનું ના પાડીએ છીએ, પણ આપણે શીતળા સાતમ વખતે આપણે વાસી ખોરાક ખાઈએ છીએ. એટલે કે આગલે દિવસે બનાવી નાખવાનું, એટલે પછી ચૂલો ઠારી નાખવાનો. એ બીજે દિવસે આખો દી ચૂલા ઉપર રાંધીને ખાવાનું નથી. આ પ્રાકૃત અને વિકૃત બે રીત છે આની. પ્રાકૃત અને વિકૃત બે રીત છે. પ્રાકૃત રીત એ છે કે આગલે દિવસે રાંધી લીધું, પણ કેવું રાંધીએ છીએ કે જે 2 દી 3 દી 5 દી બગડે નહીં એવું રાંધીએ છીએ. શેમાં રાંધીએ છીએ? તેલમાં ને એમાં. કઈ રીતે રાંધીએ? ઘરે રાંધીએ છીએ. આપણી ઘરે રાંધીએ છીએ. એના કરતાં કેવા ભાવથી રાંધીએ છીએ તમે જોજો. બહેનોને શીતળા સાતમ વખતે રાંધવાનું હોય ત્યારે દરેક ઘરે ઉત્સવ જેવું હોય, દરેક ઘરે હોય. અઠવાડિયા પહેલા મગજમાં તૈયારી ચાલવા માંડે. આજુબાજુ બહેનો તૈયારી કરવા માંડે, પોતાની પ્રતિકૂળતા વચ્ચે અનુકૂળતા કરવા માંડે. તો મનની એક બહુ જબરજસ્ત તૈયારી હોય છે એ વખતે. તો એ વખતે મનની બહુ મોટી તૈયારી, શેરીનો માહોલ, વ્યક્તિનો માહોલ, તમારી ઘરે બનેલા પૂરી થેપલા બાજુમાં આવે, બાજુના તમારી ઘરે આવે, આજુબાજુ એને આપણે એમ કહેવાય વાટકી વ્યવહાર ફરવા માંડે, અને એકબીજાની સુગંધો એકબીજાને આવવા માંડે, અને એક માહોલ અલગ બંધાય છે. તો ત્યાં ભાવ ભળે છે, તેલથી બનાવેલી વસ્તુ છે,
કે જે એક દી 2 દિવસ તમે ખાવ તો કાંઈ વાંધો બગડે એમ નથી, એવી વસ્તુ બનાવે છે. એવી નથી બનાવતી કે તમે રોટલી ખાવ ને બીજે દિવસે રોટલી ખાવ, એવી બનતી નથી. બીજી વસ્તુ તેલમાં બને છે. એટલે આ ઋતુમાં તેલમાં બનેલી, મારે ગઈકાલે જે દર્દી આવ્યું હતું તો મને કે સાહેબ મારે શું ખાવું? મેં કીધું તમારે અઠવાડિયામાં 3 વાર ભજીયા ખાવાના. અઠવાડિયામાં 3 વાર તમારે ભજીયા ખાવાના, બરાબર? તો દર્દીને સારું, મારે તો એનો વાયુ દૂર કરવાનો છે. ભજીયા હું કામ કીધા? ચણાનો લોટ તેલમાં તળાય, એમાં ખારો નાખે. ખારો નાખે એટલે શું થાય કે વાયુનું અનુલોમન કરે. વાયુનું અનુલોમન કરે, સ્ત્રોતો શુદ્ધિ કરે અને સીધું તેલને કારણે વાયુનો કંટ્રોલ થાય. તો દર્દીને મજા આવે. મેં તો મારું કામ કર્યું, મારે એનો જે વાયુ પર કામ કરવાનું હતું એ કર્યું. એમ તલના તેલથી પૂરી, પાછી જો પૂરી તીખી અને મોળી, પછી બીજું કંઈક બેનો બનાવતા હશે. પણ એ બધી વસ્તુ એવી છે કે જેમાં વાયુનું શમન થાય, અગ્નિ દીપન થાય, વાયુનું અનુલોમન થાય. આવા ઔષધો છે. પણ એક જ દી હું કામે? એના ઘણા બધા કારણો છે. આપણી બેનો સતત 24 કલાક 365 દિવસ રસોડું ને એના કંઈ કંટાળે કે ન કંટાળે. તમારે 3 દી વાસણ ઉટકવા પડે ને, બાયું બીમાર હોય તોય ભીં પડી જાય. અને કોઈ ભાળે નહીં એમ પડદો બંધ કરીને તમે વાસણ ઉટકો છો, 3 દી ઉટકવા પડે એ, બરાબર? તો એક કારણ એવું હોઈ શકે કે બેનો એક દિવસ બિલકુલ ફ્રી બાનું મળી જાય કે રાંધવાનું નથી, એટલે એની માનસિક સારવાર પણ હોઈ શકે. આની પાછળનું મહત્વ એવું છે, એની માનસિક સારવાર પણ હોઈ શકે. પછી ઉત્સવો ક્યાંક આવવું જવું એ બધું આમાં શક્ય બને. તો કોઈ પણ એક નિયમ આપણે બન્યો છે, કોઈ એક હેતુ માટે નહીં હોય, ઘણા બધા હેતુ માટે છે. અને આ તો મેં મારી ખાલી એક નાની એવી બુદ્ધિથી મેં વાત કરી, પણ ઘણું આનું ઊંડાણ પણ હોઈ શકે. જો શુગર 550 હતું, શરીર પતલું અને વર્ષોથી ખેતીનું કામ કરે, આઢ્યો રોગી ભિષગવશ્ય જ્ઞાપક સત્વની સત્વવાન છે, સત્વવાળો છે. શરીર ભલે પટલો રહ્યો પણ એનો આમ કસાયેલો, ભલે ડાયાબિટીસ હોય, મગજમાં એને ડાયાબિટીસ લેતો નથી. તમે સમજાઈ ગયું? એ સત્વવાન છે. આગલા 3 ગુણો એને ફોલો નથી થયા, બાકી સત્વવાન છે. પહેલી વસ્તુ, સામાન્ય રીતે ડાયાબિટીસ ઉપર વાત કરવી એ જાજો સમય, પણ થોડી શોર્ટની અંદર વાત કરી દઉં કે ડાયાબિટીસ આવ્યું એટલે બીમાર પડી જાય એવું નક્કી નથી. એવું નથી. તેરે તેર વેગ બરાબર પ્રવૃત્ત હોય, જ્ઞાનેન્દ્રિયો બરાબર કામ કરતી હોય, મન બુદ્ધિ ચિત્ત વગેરે બરાબર પોતાની રીતે વ્યક્ત રીતે કામ કરતા હોય, તેરે તેર અગ્નિ પૂર્ણ રીતે કામ કરતા હોય, અને શુગર 150, 200, 250, 300 થતું હોય, તેમાં 1% ચિંતા કરવાની નથી. ઉલટાનું એના શરીરનું બંધારણ એવું છે, કે જેના કારણે જો એનું 250 શુગર હોય તો આ સંચાલન બરાબર હાલે. એ શુગર દવાથી તમે 250 નું 90 કરી દો, 110 કરી દો, એટલે એના શરીરમાં ઉપદ્રવો થાય. અને ઘણા બધા દર્દીઓ તમારી આજુબાજુ તમે એવા જોયા છે, બરાબર? તેનું બરાબર હતું, એ બરાબર હતું, પણ તમે એને રોગી સમજો અને એને નિરોગી કરવા રોગી કર્યો. આ પહેલી વસ્તુ. બધાય માટે નથી. જો હું કહું બધાય માટે જરૂરી નથી, બધાને સારવાર જરૂરી છે, પણ આના માટે વૈદ્યની દેખરેખ નીચે એની સારવાર પ્રમાણે, સલાહ પ્રમાણે નક્કી કરવાનું કે કોની કઈ રીતે સારવાર કરવી. ડાયાબિટીસમાં
ડાયાબિટીસની ટેબ્લેટ લે, ઇન્સ્યુલિન લે કે કાંઈ પણ સારવાર લે તો ડૉક્ટરો ગેરંટી નથી દેતા કે તારી કિડની ઉપર અસર નહીં થાય, કે તારા ફેફસા ઉપર કે મગજ ઉપર અસર નહીં થાય, કે તારી આંખ કે ન્યુરોપેથી કાંઈ નહીં થાય, રેટિનોપેથી નહીં થાય, એની કોઈ ગેરંટી લેતા નથી. અને તમે 10 દર્દી એવા લ્યો કે જે 200 શુગર છે અને રેગ્યુલર ડૉક્ટરની સારવાર લે છે, 200 થી 250 શુગર છે, રેગ્યુલર ડૉક્ટરની સારવાર લે છે, અને 200 એવા છે કે જે પોતાની રીતે મેન્ટેન કરવા પ્રયત્ન કરે છે, તો 10 દર્દી એવા છે કે જે આ કામ કરે. તો 10-10ના ગ્રુપને તમે 10 કે 20 વર્ષ પછી મળશો ને ત્યારે ખબર પડશે કે આ દર્દી તો એટલો કૂવામાં ઊંડો ઉતરી ગયો છે કે બહાર કાઢવો અઘરો પડશે, જ્યારે આ તો મોજથી પોતાની બધી કામકાજ કરે છે. હું એવું નથી કહેતો કે ડૉક્ટરો ખોટા છે, એવું નથી કહેતો, પણ જે દર્દીને જે ડોઝ જ્યારે જે રીતે આપવો જોઈએ, જ્યારે જે ખોરાક આપવો જોઈએ, જે એને આહાર ને વિહારમાં પરિવર્તન કરવું જોઈએ, સ્ટ્રિક્ટલી પરિવર્તન નથી કરાવતા. એના પરિણામે જે દવા આપવામાં છે, દરેક દવાની સાઈડ ઇફેક્ટ હોય છે, સાઈડ ઇફેક્ટના ભોગ બને છે. એના કારણે દર્દી એક પછી એક બીજા ઉપદ્રવમાં પ્રવેશ કરે છે, અને એનું શરીર જે રીતે પ્રાકૃતિક રીતે મેન્ટેન હતું એ એમાંથી આપણે વિકૃતિ કરી. આયુર્વેદની અંદર ડાયાબિટીસની ખૂબ સારી સારવારો છે જ, અને આયુર્વેદની બધા મધુમેહમાં, બધા ડાયાબિટીસમાં પેશાબ ઉપર જ ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે. પેશાબ અને પેશાબના લક્ષણો, પેશાબની માત્રા, પેશાબની આવૃત્તિ, એના ઉપર ડાયાબિટીસના ઓછામાં ઓછા 20 વિભાગ છે, એનાથી ઘણા બધા છે, અને એના દ્વારા ચિકિત્સા કરવામાં આવી છે. એટલે એલોપેથી હોય, આયુર્વેદ હોય, કોઈ પણ પથ્ય હોય, એમાં ડૉક્ટર કે વૈદ્યની સારવાર નીચે, એની 100% નિગરાની નીચે કામ કરવામાં આવે તો સારો ડૉક્ટર, સારો વૈદ્ય કે હોય એમાં ઉપદ્રવ નહીં થાય, નહીંતર ઉપદ્રવ થઈ શકે. જેમાં ઉપદ્રવ થાય તો સમજી લેવાનું કે આમાં આપણે આ જે 4 ગુણો, 4 આઢી રોગી, પરિચારક, ઔષધ અને વૈદ્ય, 4માંથી કંઈક ખામી રહી ગઈ છે. પછી એમાં એક સાધ્ય, કષ્ટ સાધ્ય અને અસાધ્ય. કફસ છે, સાધ્ય છે, આહારનું ધ્યાન રાખો એટલે કાયમી મટી જાય છે. પિત્તજવાળા છે, કષ્ટ છે, 2-4 વર્ષ કાળજી રાખવી પડે, કાયમી સારું થઈ જાય છે. વાતજવાળા જે 4 ડાયાબિટીસવાળા છે એ અસાધ્ય છે, એમાં જિંદગીભર એને દવા પીવી પડે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે 20માંથી 4 વ્યક્તિએ જિંદગીભર દવા પીવી પડે, બાકીના કાળક્રમે દવા વગર પણ સ્વસ્થ થઈ જાય છે. જ્યારે અત્યારે 20માંથી 20ને દવા આપવામાં આવે છે. અત્યારે તો 140 શુગર આવે ને દવા ચાલુ કરી દે છે. એટલે થોડોક અતિરેક થઈ રહ્યો છે એવું મને લાગે છે વ્યક્તિગત રીતે. બહુ બધા, એટલા બધા કારણો છે કે એની ચર્ચા એમ સામાન્ય રીતે એટલું કહી શકાય. એક તો માતા પાસે મળે, એક વાતાવરણમાંથી મળે, અને ખોરાકમાંથી મળે. નાનું બાળક નાનું હોય ત્યારથી જ એને ડાયાબિટીસ થાય, એને જુવેનાઇલ ડાયાબિટીસ કહેવામાં આવે છે, એને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ કહેવામાં આવે છે. તો જે આનુવંશિક હોય કે રંગસૂત્રો ડિસ્ટર્બ થયા હોય, અથવા એની ઉપર ખોટી ચિકિત્સા કરવામાં આવી હોય, તો આવી વિકૃતિને પરિણામે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કાંઈ વિકૃતિ હોય, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કોઈ એવી ચિકિત્સા લેવામાં આવી હોય, અથવા માતામાં કે એના વારસામાં કોઈ એવા રોગો હોય, તો જેના પરિણામે બાળકમાં પણ અત્યારે વિશેષ કરીને એટલા માટે આવે છે કે જે આહાર, વિહાર, પછી માનસ, સમાજ વ્યવસ્થા, એની વિકૃતિની અસર અત્યારે બાળકો પર વિશેષ છે. એક નહીં, જુવેનાઇલ ડાયાબિટીસ એક નહીં, બધા રોગોનો રાફડો ફાટ્યો છે. અત્યારે ઘરમાં 5 વ્યક્તિમાંથી 2 વ્યક્તિ નિયમિત દવા લે છે. એનો અર્થ શું થયો? આજથી 40-50 વર્ષ પહેલા આખા ગામમાં એક વ્યક્તિ દવા લેતો. આખા ગામમાં એક વ્યક્તિને બાટલા ચડે ગામ આખું ખબર કાઢવા જતો 50 વર્ષ પહેલા. જ્યારે આજે 5 વ્યક્તિમાંથી 2 વ્યક્તિ દવા લે છે. ને આવતું ભવિષ્ય એવું હશે કે આ બધા નક્કી જ કરી નાખ્યું છે
કે કોઈ વ્યક્તિને દી ઉગે ને દી હાથમાં ત્યાં સુધી દવા વગર રાખવો જ નથી અને તમે રહેવાના જ નથી. જેવી રીતે મોબાઈલ વગર નથી રહેતા એમ દવા વગર નહીં હાલે. તમને શારીરિક માનસિક કોઈ રીતે પણ હિપ્નોટાઇઝ કરીને જરૂરિયાત ઊભી કરીને પણ તમારે લેવી પડશે. એમાંથી કેમ બચો એ તમારા નસીબ ને તમારા પ્રયત્નો. ત્યાં કફમાં અહીં કાખમાં તેડી જાય, અહીં બે બાજુ પગ હોય અહીં તેડે એટલે સીધું અહીં કણે અડેલું રહે. બરાબર. તો બાળકને હાચવવાની રીત આપણી પહેલાં એવી જ હતી. હવે અત્યારે આપણે આખી અલગ રીત કરીએ. બાળકને તેડીએ તો એ આપણને અડતું જ ન હોય. અડતું જ. એટલે જો બાળક ભયભીત હોય, માનસિક ને શારીરિક આવા બધા થવાના જેના કોઈ કારણો નથી, એવા કારણોને કારણે થાય છે. ઓમ શાંતિ.